श्री वाहिगुरु। सतनाम श्री वाहिगुरु। राणा रहो न कोर है, रंग न तुंग फकीर। वारी आप अपनी, कोई न बंधै तीर। सरफै सरफै सदा सदा, एवं गई विहाई। नानक किसनो आखिए, बिन पुछया ही ले जाए। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार। कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। जग जीवन ऐसा सुपने जैसा, जीवन सुपन समान। साच कार हम गांठ दीनी, छोड़ परम निदान। प्यारे जाए सुते जिरान, सज्जन मेरे रंग ले। जाए सुते जिरान, सज्जन मेरे रंग ले। सज्जन मेरे रंग ले। जाए सुते जिरान, सज्जन मेरे रंग ले। मेरे रंग ले सज्जन मेरे रंग ले। मेरे रंग ले सज्जन मेरे रंग ले। सज्जन मेरे रंग ले। मेरे रंग ले सज्जन मेरे रंग ले। मेरे रंग ले मेरे रंग ले मेरे रंग ले।
रंगुले मेरे रंगुले मेरे रंगुले। जाए सुते जिरान सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जिरान सज्जन मेरे रंगुले। ਧਨ ਜੋ ਬਣਿਆ ਰ ਫੁੱਲੜਾ ਨਾਠੀ ਅੜੇ ਦਿਨ ਚਾਰ ਭੱਬਣ ਕੇਰੇ ਪੱਤ ਜਿਉ ਢਲ ਟੁੱਲ ਜੁੰਮਣ ਹਾਰ। ਰੰਗ ਮਾਨ ਲੈ ਪਿਆਰਿਆ ਜਾ ਜੋਬਨ ਨਾ ਹੁੱਲਾ ਦਿਨ ਥੋੜੜੇ ਥੱਕੇ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣਾ ਚੋਲਾ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁੱਤੇ ਜੀਰਾਨ ਹੰਪੀ ਰੋਵਾਂ ਡੁੰਮਣੀ ਰੋਵਾਂ ਚੀਣੀ ਵਾਨ। ਕੀ ਨਾ ਸੁਨੇਹੀ ਗੋਰੀਏ ਆਪਣ ਕੰਨੀ ਸੋਏ ਲੱਗੀ ਆਵੇ ਸਹੁਰੇ ਨਿਤ ਨਾ ਪੀਐ ਰੋਏ। ਨਾਨਕ ਸੁੱਤੀ ਪਈਐ ਜਾਨ ਵਿਰੰਤੀ ਸੰਨ ਗੁਣਾ ਗਵਾਈ ਗੰਠੜੀ ਅਵਗੁਣ ਚੱਲੀ ਬੰਨ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਨ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਚੱਲੇ ਇੱਕ ਚੱਲ ਗਏ ਰਹਿੰਦੇ ਪੀ ਫੁਣ ਜਾਏ। ਸੱਜਣ ਮੇਰੇ ਰੰਗੁਲੇ ਜਾਏ ਸੁਤੇ ਜੀਰਾਨ प्यारे जाए सुते जिरान सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जिरान सज्जन मेरे रंगुले। जाए सुते जिरान सज्जन मेरे रंगुले जाए सुते जिरान सज्जन मेरे रंगुले। परम सत्कारयोग सतगुरां दी साजी निवाजी गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जी, आप जितने भी गुरसिख संगतां दूरों नੇੜੋਂ चल के अपने कारां विहारां नूं पिछे छड्ड के काफ़ी समय तो हाजरा हजूर
जहरा जहूर सर्व कला भरपूर बाणी के बोहित। गुरुआं दे गुरु धार्मिक ग्रंथां दे ज्ञाता। राजान राज पान आन पान देवान देव उपमा महान दे मालक। शब्द गुरु धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के पवित्र चरणों में पहुँच के अपने समय और स्वासां नूं जिथे सफल कर रहे हो उत्थे अपने विचों विछड़ चुके गुरमुख प्यारे भाई सोभ सिंह उन्हां दे अंतिम अरदास में अपनी श्रद्धा के फुल भेटा करन वास्ते गुरु चरणों में इकट्ठे होए हो। जितनियां भी गुरसिख संगतां गुरु साहिब के चरणों में प्रेम भावना के नाल नमस्कार करके बैठियां हैं, सारे ही अपने रसना नूं पवित्र करने वास्ते मन की एकाग्रता वास्ते गुरु कलगीधर गुरु गोबिंद सिंह साहब महाराज का बख्शिया होया नारा पंथ नूं फतेह दा। सारे बुलंद करिए गज वज के फतेह बुलाओ, आखो जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सौ साध संगत जी गुरु साहिब जी दे गुरबाणी दे पावन वचन हैं। जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है। गुरु साहिब जी सानू गुरबाणी द्वारा उपदेश करते हैं कि संसार के उत्ते जो भी असी देख रहे हैं, दिखण वाली जिहड़ी चीज़ है जिन्नी भी है, वो चाहे शरीर दिखते हैं, महल माड़ियाँ दिखदियाँ, पदार्थ दिखते हैं, सुख सहूलतां दिखदियाँ, गड्डियां मोटरां दिखदियां ने, देखण विच बहुत कुछ आंदा है। बाबा फरीद जी कहते इन्नी लोयण देखदियां ये अखां है बहुत छोटियां, पर बाबा फरीद जी का नज़रिया जिहड़ा बहुत वड्डा, वो कहते इन्हें किन्ना कुछ देखिया। पर समझण वाली गल है, महाराज जी कहते भी इन्हां ने देखदियां देखदियां किन्नी दुनिया इन्हां दे अग्गों दी लंघ गई है। जो देख रही अखां वो सच नहीं है, जो सच है वो आपां कोशिश भी नहीं की तो देख भी नहीं रहा। जिहड़ी चीज़ असी देखना चाहते हैं वो दिन रात देख रहे हैं। जिन्हों देखण वास्ते सगल उद्यम में उद्यम भला हर का नाम जपो जी सदा। वो उद्यम वो उपराला जिहदे नाल गुरु की बाणी दे दर्शन, गुरु के दर्शन, संगत दे दर्शन, सेवा सिमरन जिन्हां दे द्वारा गुरु दे दर्शन दीदार होने आ, वो यतन नहीं किया गया। सो कहण दा भाव है अखां गुरु साहिब जी कहते थक्कियां नहीं दुनिया देख देख के। तो सच्चाई इस गल दी है कि जो देख रही वो सच भी नहीं है। झूठ किहनों कहंदे ने, जिहड़ी चीज़ होवे ना तो देखण नूं लगदी होवे चीज़ हैगी है। जिवें राजस्थान जाइए ना, उत्थे दूरों रेता चमकदा हुंदा है, रेता। गुरु साहिब जी कहते वो रेते चमकदे भुलेखे देखण वाले नूं लगदा भी उत्थे बहुत सारा पानी खड़ा होया। जदों भज के उत्थे पहुँचदे आ उत्थे पानी हुंदा नहीं, रेते दी चमक ऐसी हुंदी है। इसे तरह हालत साडी भी है कि असी दुनिया बहुत देखी है, देख रहे हैं, पर जो बाबा फरीद जी कहना चाह रहे हैं इन्नी लोयणी देखदियां खेती चल गई, वो नहीं देखा भी किन्ने साडे कोल दी चले गए, किन्नियां नूं आपां तोरदे आं। कहण दा भाव है संसार जिहड़ा मिथ्या है। मिथ्या कहंदे ने झूठी वस्तु नूं, ना रहण वाली वस्तु नूं कहंदे आ मिथ्या। सो संसार दे उत्ते जो आया उन्हें जाना जरूर है। जे आपां गुरु ग्रंथ साहिब के चरणों में बैठे हाँ,
ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਿੰਨੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਆਏ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਗਏ ਆ? ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੁਕਮ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਰਾਜੇ, ਰਈਅਤ, ਸਿਕਦਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਭਰੇ ਪਏ ਆ, ਸੁੱਖ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਅੰਬਾਰ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਰਾਜੇ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੈਸੇ ਅਰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੱਜੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ 4 ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਰਾਜਾ, ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਗੱਡੀਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਵੱਧ ਨੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਹੁਕਮ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਜ ਆ ਗਿਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੁਖੀ ਹੋਣਾ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਘੁਣ ਦੀ ਖਾਧੀ ਹੋਈ ਲੱਕੜੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਇਉਂ ਹੈ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਤਾਂ ਆਉਂਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਨੀਂਦ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਵੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਨਾ, ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੋਏਗਾ, ਹਕੂਮਤ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵਿਪਤਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੁਖੀ ਕੀਤੇ ਪਏ ਆ ਲੋਕ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਰਾਜਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਤਰਸਦਾ ਕਿ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਟਿਕਾ ਆ ਜਾਵੇ, ਧੀਰਜ ਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਡਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਨਾ, ਫੁਰਨੇ ਆ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰੱਜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਫਕੀਰ ਦਾ ਕਥਨ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦਾ ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਗਈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਪਾਉਣ ਦੀ। ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਆ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮਨ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ। ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਗਈ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣ ਦੀ ਚਾਹ ਏ, ਉਹਨੂੰ ਖੋਣ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਖੁੱਸ ਨਾ ਜਾਏ, ਖੋਹ ਨਾ ਲਵੇ ਕੋਈ, ਚਿੰਤਾ। ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਗਈ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਮਨੁਆ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਬੇਪਰਵਾਹ ਸਦਾ ਰੰਗ ਹਰਖੈ ਜਾ ਕੋ ਪਾਖ ਸੁਆਮੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੈ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਹੇ। ਚਾਹ ਗਈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅਭਿਆਸੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੇ ਇੱਧਰੋਂ ਮਨ ਮੋੜਾਂਗੇ। ਚਾਹ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਗਈ ਮਨੁਆ ਬੇਪਰਵਾਹ, ਜਿਸਨੂੰ ਕਿਛੂ ਨਾ ਚਾਹੀਏ ਸੋਈ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ। ਸੋ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਸ਼ਨਾ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜੰਮਦਾ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰੀਰਕ ਲੋੜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨੇ, ਪਰ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਆ ਉਦੋਂ 100 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੋ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ 2 ਸਾਰੇ ਛਕਦੇ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਦੁਪਹਿਰਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਚੱਕੀ ਫਿਰਦਾ। ਫਿਰ ਚਿੰਤਾ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਹੇੜੀ ਆਪਾਂ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ, ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ 2 ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਆਈ ਕਿੰਨੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਹੀ
ਚਲਾਏਮਾਨ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਲੋਏ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਿਆਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੋ ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੀ, ਕਿਤੀ ਚੱਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਈ ਚਲੀ ਗਈ, ਫਰੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਧਨ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਜਤ ਹੋਏ ਪਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਬੰਦਗੀ ਭਜਨ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜੇ ਰਈਅਤ ਸਿਕਦਾਰ ਕੋਏ ਨਾ ਰਹਿ ਸਿਓ, ਹਟ ਪਟਣ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੁਕਮੇ ਢੈਸਿਓ, ਪੱਕੇ ਬੰਕ ਦਵਾਰ ਮੂਰਖ ਜਾਣੈ ਆਪਣਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿਲ ਮਾੜੀਆਂ ਮੁਨਾਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਾਕ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਢਹਿ ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਕਈ ਐਸੀਆਂ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀਓ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਭੁਚਾਲ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿੱਡੀਆਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਖਹਿ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੁਆਰਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਰਚਨਾ ਐਸੀ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਗਰੀਬ ਅਮੀਰ ਸਭ ਚਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਦਿਨ ਤੇ ਸਰ ਪਰ ਪੋਸੀ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਗਈ, ਫਿਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਾ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਤ ਖੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਏਗੀ ਰਾਤਰੀ ਫਿਰ ਦਿਨ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ, ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੇਖ ਰਿਹਾ, ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਝੂਠਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਹੈਗਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਫਿਰ ਸੱਚਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੋਲੇ ਮਾਇਆ ਵੀ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਬੱਚੇ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀ, ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਮਿਥਿਆ, ਮਾਇਆ ਮਿਥਿਆ, ਕੁਟੰਬ ਮਿਥਿਆ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਕਿਵੇਂ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਇਹ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਬਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਹੋਮੈ ਕਰਦਾ ਕੁਝ ਚਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੋਮੈ ਕਰਦਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋਣੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਹੋਮੈ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨਾ ਤੂੰ? ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੋਹ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਮੋਹ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤੂੰ ਕਰਦਾ ਸਭ ਮਿਥਿਆ ਹੈ, ਝੂਠਾ ਹੈ। ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ। ਰਾਜ ਭਾਗ ਭਰ ਜਵਾਨੀ, 4 ਦਿਨ ਦਾ ਜੋਬਨ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਤੇ, ਜਵਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਬਲ, ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਸੁੰਦਰ ਮੈਂ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਤਗੜਾ ਮੈਂ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਏ? ਇਹਦਾ 4 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹਦੇ ਜਾਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਵੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਲੰਘ ਗਈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨੇ ਵਡੇਪੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। 40 ਪੁਰ ਹੋਏ 85 ਪੱਗ ਖੀਸੈ, 60 ਕੇ ਵਡੇਪਾ ਵੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਕਦੋਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ, ਇਹ ਜੋਬਨ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ, ਰਾਜ ਭਾਗ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ। ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਤਾਂ ਮਾਲ
ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧ ਵਾਸਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਮਿੱਥੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਤ, ਮਿਥਿਆ ਰੱਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਬਸਤਰਾ। ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਿਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਿਥਿਆ ਤਨ ਧਨ ਕੁਟੰਬ ਸਵਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਹੋਮੈ ਮਮਤਾ ਮਾਇਆ, ਮਿਥਿਆ ਰਾਜ ਜੋਬਨ ਧਨ ਮਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਵਿਕਰਾਲ, ਮਿਥਿਆ ਰੱਥ ਹਸਤੀ ਅਸਭ ਬਸਤਰਾ, ਮਿਥਿਆ ਰੰਗ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਭੇਖ ਹਸਤਾ, ਮਿਥਿਆ ਧਰੋਹ ਮੋਹ ਵਿਮਾਨ, ਮਿਥਿਆ ਆਪਸ ਉੱਪਰ ਕਰਤ ਗੁਮਾਨ। ਅਸਥਿਰ, ਅਸਥਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਿਕਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਟਿਕ ਸਕੇ। ਅਸਥਿਰ ਭਗਤ ਸਾਧ ਕੀ ਸਰਨ, ਨਾਨਕ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਹਰ ਕੇ ਚਰਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਸਥਿਰ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਸਾਧਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਾਧੂ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਜੇ ਸਾਧੂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਸੰਸਕਾਰ ਕਿਰਿਆ ਸਾਰੀ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਾਂ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ, ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰ, ਦੁਨੀਆ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਚੇਤਾ ਰੱਖਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਕੰਮ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਆ। ਨਾਮ ਰਹਿਓ ਸਾਧੂ ਰਹਿਓ, ਰਹਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਕਹੋ ਨਾਨਕਿਓ ਜਗਤ ਮੈਂ ਕਿਨ ਜਪਿਓ। ਫਿਰ ਕੀ ਰਿਹਾ? ਨਾਮ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆਦਿ ਸੱਚ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੱਚ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੁਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਰਹੇਗੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਵਿਨਾਸ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਤਿੰਨ ਕਾਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਆਦਿ ਸੱਚ, ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ, ਹੈ ਭੀ ਸੱਚ, ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੀ ਸੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਅਤੇ ਬਚਨ ਕਰਕੇ ਗਏ ਆ, ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੈ ਚਲਾਇਓ, ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ। ਸ਼ਬਦ ਗੁਰ ਪੀਰਾ ਗੈਰ ਗੰਭੀਰਾ, ਬਿਨ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਗ ਬੋਰਾਨੰ। ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਲੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਿਥਿਆ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਏਵੈ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਨਾਨਕ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਬਿਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਲੈ ਜਾਏ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਮਰ ਰੋਜ਼ ਤੇਰੀ ਬੀਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਸਰਫੈ ਸਰਫੈ ਸਦਾ 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 ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਗਈ ਵਿਹਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਵੇਂ ਲੰਘ ਗਈ ਤੇਰੀ ਉਮਰ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਤਮਾ ਕੱਢ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਚੱਲ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸਲਾਹ ਹੈਗੀ ਜਾਣ ਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਦਿਆਂਗੇ ਵੀ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸਰੀਰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਵੇਰਾ ਨੇ ਬੁੱਝਿਆ ਜੋ ਆਏ ਪਰੈ ਜੰਮ ਫੰਦ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਬਹਾਨਾ ਤੇਰੀ ਦਲੀਲ ਅਪੀਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ, ਉਦੋਂ ਚੱਲਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੱਜ ਨਾ ਕੋਈ ਜੀਵਿਆ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਦੇ ਰੱਜਿਆ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਜੀ ਕੇ ਵੀ ਚੱਲ ਹੁਣ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ ਜੀ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ। 40 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਪਿੱਛੇ ਕੁਟੁੰਬ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਨਾਮ ਜਪ ਲਾਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕੀ ਰਜਾ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਆ ਕੇ ਰਾਜੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਹਰ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਹਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਮਾੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਨਾ ਲੋਸਮਿਟਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨਾ ਪੋਸਟਰ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਏ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸਿਮਰਨ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਗੀ ਹੋਵੇ, ਨਿਤਨੇਮ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ
ਹੱਥ ਜੋੜ ਜੋੜ ਕੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਭਾਈ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਭਾਈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਿਨੇਮੇ ਹਾਲ ਨੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਭੱਸ ਖਰਾਬੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਪੱਲਿਓਂ ਪੈਸੇ ਖਰਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਆਖਣ ਔਖਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਭਾਈ ਇਹ। ਹੋਰ ਸਾਰੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਬੜੀ ਛੇਤੀ ਬੰਦਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਰੀਦ ਲੈਂਦਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਵੇਲੇ, ਨਾਮ ਕੀ ਵੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਪਾਠੀ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਉੱਠ ਫਰੀਦਾ ਉਜੋ ਸਾਜ ਸੁਬਹ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰ, ਜੋ ਸਿਰ ਸਾਈ ਨਾ ਨਿਵੈ ਸੋ ਸਿਰ ਕੱਪ। ਉਹ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਮ ਵਡਿਆਈ। ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲਾ ਦੇ, ਮਾੜਾ ਆਵਾਜ਼ ਅੰਦਰ ਆ ਰਹੀ, ਸੌਂ ਲਈ ਹੈ। ਨਾਮ ਕੀ ਬੇਲਾ ਪੈ ਪੈ ਸੋਇਆ। ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ, ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਣਗੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਓ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਘੱਟ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਏ ਪਏ ਹਾਂ। ਦੇਖਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰ ਦਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਰਾ ਜਾਏ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਲਾ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ। ਦੇਖਿਆ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਭਾਈ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਾਣੀ ਨਾ ਸੁਣੀ, ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਪਵੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਗੀਤ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਪੀਕਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਬਾਣੀ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੈ ਤਿਸ ਜੇਵੜ ਅਵਰਣਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਸੁਣਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨਾਂਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਅਸੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗਾ? ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਰੇਕ ਜਗਿਆਸੂ ਹਰੇਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਸਿਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਵਸਤੂ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ, ਪੱਲਿਓਂ ਖਰਚ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਇੰਨਾ ਮਹਿੰਗਾ, ਸਿਮਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਸ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆ ਜਾਓ ਭਾਈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਲਸ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੱਡੋ ਕੋਈ ਨਾ, ਭੋਗ ਵੇਲੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ ਉਦੋਂ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬੁਰੇ ਕਾਮ ਕੋ ਉਠ ਖਲੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਭੱਜ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚਲੋ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਹੁਤ ਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਰੱਬ ਦੀ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰਹਿ ਬਾਰ, ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਕੋਏ ਗਿਰਹਿ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲੱਗੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਇੰਨਾ ਮੋਲਕ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਉੱਤੇ ਜਿਹਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਇਹ ਸਰੀਰ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰਹਿ ਬਾਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਦਰਖਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਫਲ ਚਾਹੇ ਪੱਕ ਕੇ ਝੜ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਕੱਚੇ ਤੋੜ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਲੱਗਿਆ ਕਰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲਕ ਹੈ ਭਾਰੀ, ਬਿਨ ਗਾਹਕ ਮੀਕਾ ਕਾਖਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੇਕੀਮਤ ਆ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਕਦਰੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਦਰਨ ਜਾਣਨ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਭਾ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਰਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ।
ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਅਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਜੀ 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 ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਹੀਰਾ ਜਨਮ ਮੋਲਕ ਤੇਰਾ, ਬਿਰਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਇ ਨਾ ਬਾਰੈ ਬਾਰ। ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਪੈ ਗਿਰ, ਬਹੁਰ ਨ ਲਾਗੈ ਡਾਰ। ਬਾਬਾ ਕਬੀਰ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਬੀਰ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਭ ਹੈ, ਹੋਏ ਨਾ ਬਾਰ ਹੈ ਬਾਰ। ਜੋ ਬਨ ਫਲ ਪਾਕੇ ਭੋਏ ਗਿਰ ਹੈ, ਬਹੁਰ ਨਾ ਲਾਗੈ ਡਰ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਬੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਾਂ ਵਿੱਚੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਘਰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਹਣੇ ਮਾਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਸਵਾਰਿਆ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਵਸਤੂ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕਦਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵਸਤੂ ਦੀ।
ਅੱਖਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਨਿਤਨੇਮ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਖਾਂ ਦੁਆਰਾ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰ ਕੀਮਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੇ ਜੇ ਆਏ ਜਿਹੇ ਜੇ ਨਾ ਆਏ। ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਧੁੱਪ, ਛਾਂ, ਹਨੇਰਾ, ਚਾਨਣ ਕੀ ਹੈ। ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਸੀਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਖਬਾਰਾਂ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਿਗਾਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੀਮਤ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ। ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਬਰੀਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਪੂਰੀ ਬਾਹ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਇਨ ਲੋਈ ਡਿੱਠ ਪਿਆਸ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਮੂੰਹ ਕਣੀ, ਨਾਨਕ ਸੇ ਅਖੜੀਆਂ ਬਿਆਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਡਸੰਦੋ ਮਾਂ ਪੀਰੀ। ਅੱਖਾਂ ਉਹੀ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਸਫਲ ਨੇ, ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ, ਸੋਭਨੀਕ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਜਿਹਾ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਉਹਨੂੰ ਭੰਡਦੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਾ, ਉਤੋਂ ਕੰਮ ਲਈ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝੀਏ ਗੱਲ ਨੂੰ, ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਹੈ ਸਰੀਰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨੇ। ਬੰਦਾ ਭੱਜ ਦੌੜ ਕਰਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰੀਰ ਇਕੱਠਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਏ। ਭਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮਾਨੁਖ ਦੇ ਹੁਰੀਆ, ਇਹ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਹਰ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਹੈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਮੀਰ ਹੈ ਬੰਦਾ, ਇਹਨੇ ਕਦੇ ਗਠੜੀ ਖੋਲ ਨਾ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਤੇ ਭਇਆ ਕੰਗਾਲ। ਇਹ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਖਾਂ ਕਿੱਡੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ, ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਪੈਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੀਮਤੀ ਨੇ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੂੰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲ ਕੇ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ, ਉਹੀ ਪੈਰ ਨੇ। ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੌੜੇ ਭੱਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਸੁਹਾਵੇ ਜਾਂ ਤੋ ਧਿਰ ਜੁਲਦੇ ਸੀਸ ਸੁਹਾਵਾ ਚਰਨੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਢਲੀ ਦਾਤ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਗੋਬਿੰਦ ਮਿਲਨ ਕੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਬਰੀਆ। ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈ ਹੈ। ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ ਸਰੀਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਰਾਹ ਤੋਂ ਭਟਕ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਖਜਤ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਕੁਟੁੰਬ ਮੇਰਾ, ਪਿੰਡ ਮੇਰਾ, ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਰਾ, ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਇੱਥੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਬ ਲਗ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕਰੈ ਤਬ ਲਗ ਕਾਚ ਏਕ ਨਹੀਂ ਸਰੈ। ਜਬ ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ ਮਿਟ ਜਾਏ ਤਬ ਪ੍ਰਭ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਆਏ। ਬਸ ਇਹੀ ਭੁਲੇਖਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਮੇਰੀ, ਮੈਂ ਮੇਰਾ, ਘਰ ਮੇਰਾ, ਸਭ ਕੁਛ ਮੇਰਾ ਮੰਨੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਪਤੰਦਰਾ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰਾ। ਇਹ ਵੀ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗਿਆ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਤਮਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਮੈਂ ਜੋਤ, ਜੋਤ ਹੈ ਸੋਏ ਤਿਸ ਦਾ ਚਾਨਣ ਸਭ ਮੇ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਜੋਤ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਸੋ ਇੰਨਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮਿਲਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ? ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ। ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਬੱਚੇ ਪਾਲਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵਸ਼ ਪਾਲ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਟੀ ਕੌਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਮਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ 20 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲਾਅ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਿੱਛੇ ਚੱਲੀਏ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੂਲਰ, ਏਸੀ, ਪੱਖੇ ਲੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਰੱਬ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਪਸੀਨਾ ਵਹਾ ਵਹਾ ਕੇ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ, ਮਜ਼ਦੂਰੀਆਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਨਾਲੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ। ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਅਵਰ ਕਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਗਿਣਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਬੱਚੇ, ਪਰਿਵਾਰ, ਕੁਟੁੰਬ ਪਾਲਦਾ ਮੈਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਹਿੰਦੇ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਗਿਆ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ। ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਫੇਰ ਚਿੱਤਾ ਆਏਗਾ ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਚੇਤਾ ਆਣਾ ਵੀ ਏਕ ਘੜੀ ਆਦੀ ਘੜੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਹੋ ਕਹਾਂ, ਫੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਚੇਤਾ ਆਣਾ। ਤੂੰ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਅਲਾਰਮ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੂੰ। ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵੈ ਦਿਨ ਕਰੈ ਕਾਮ, ਰਾਤੀ ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘੀ ਪਈ ਹੈ। ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਭੱਜ ਭੱਜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੀਨੀਅਰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਜੇ ਓਵਰ ਟਾਈਮ ਲਾਵਾਂਗਾ ਫਿਰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਰਾਤ ਜੇ ਸੋਵੈ ਦਿਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਜਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਲਓ, ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਏ। ਇੱਕ ਖਿਨ ਲਿਆ ਨਾ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਵੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰੋ। ਵਾਜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੈਠੀਏ ਚੱਲ ਕੇ ਆਵੋ ਸਿੱਖ ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ ਹੋ, ਗਾਵੋ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਬਾਜਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖਿੜਕੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੁਣ ਸੌਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਪੁੱਛਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਹਾਂ ਗਵਾਇਆ। ਚਲੋ ਸਿਤਾਬ ਦੀਵਾਨ ਬੁਲਾਇਆ, ਹਰ ਫਰਮਾਨ ਦਰਗਹਿ ਕਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਰੋ ਅਰਦਾਸ, ਗਾਵ ਕਿਛ ਬਾਕੀ, ਲਿਹੋ ਨਵੇਰ ਆਜ ਕੀ ਰਾਤੀ। ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਰਾਤ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਰਤੀ ਬਿਲਮਨਾ ਦੇਵਨਾ ਵਣਜਾਰਿਆਂ ਮਿੱਤਰਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਤਕੜੇ ਪਾਏ ਹਾਥ। ਇੱਕ ਬਿਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਖ ਚਮਕਣ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਰਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਜਦੋਂ ਜੰਮ ਆ ਗਏ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੂੰ ਬਥੇਰੀਆਂ ਦੁਹਾਈਆਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਅੱਜ ਦੀ ਰਾਤ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਹਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਢੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਜ ਭੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋਂ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ 4 ਪੈਸੇ, ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਰਾਤ। ਕਿਛ ਭੀ ਖਰਚ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਲਓ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵਾਢੀਆਂ ਟੇਡੀਆਂ, ਕਰਾ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਕੰਮ। ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਆਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਓ। ਕਿਛ ਭੀ ਖਰਚ ਤੁਮਾਰਾ ਸਾਰੋ, ਸੁਬਹ ਸਰਾਏ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ, ਨਵਾਜ਼ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲੱਗ ਪਾਂਗਾ, ਮੱਕੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੁਬਹ ਸਰਾਏ ਨਿਵਾਜ ਗੁਜ਼ਾਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਿਲ, ਇੱਕ ਪਲ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਕਾਜ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਕਾਮ, ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਆਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੰਗਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਥਿਉਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਰ ਲਓ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਚਲੇ ਜਾਓ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਭਰ ਲਓ ਟੈਚੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਿਲਾਰ ਦਿਓ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣਦਾ ਕੋਈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਵਾਲਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ ਕੋਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਥੇ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਿਆ ਬਈ ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ। ਇੱਥੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਇੰਨੇ 10 ਸਾਲ ਮੈਂ ਦਿਨ ਰਾਤ
10 ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਪਾਈਆਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ, ਮੈਂ 10 ਕਿੱਲੇ ਬਣਾ ਲਏ, ਮੈਂ ਇਹ ਬਣਾ ਲਿਆ ਉਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਇੱਥੇ। ਮਿਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਬਸ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਤੇ ਇੱਕ ਨਾਮ। ਭਜ ਕੇਵਲ ਨਾਮ, ਸਰਾਮ ਜਮ ਲਾਗ ਭਵਜਲ ਤਰਨ ਕੈ, ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾਤ ਰੰਗ ਮਾਇਆ। ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਮ ਬਿਰਥਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਕੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਬੜਾ ਮੋਲਕ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰੀਰ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਰੱਬ ਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਹਿ। ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ, ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੈ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਤੂੰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਕੇ ਖਾਣਾ ਪਹਿਨਣਾ ਸੌਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਡੰਗਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਪੀਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ, ਬੰਦਾ ਹੋਏ ਸੋ ਬੰਦਗੀ ਗਹਿ। ਜੇ ਤੂੰ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜੀ ਰੱਬ ਦੀ ਅਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਆ ਸਵਾਸ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। 24,000 ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ। ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾ ਕਰੇ ਆਕਸੀਜਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਸਟਾਫ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਬਣਦਾ 3,000 ਦਾ, 6,000 ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ 6,000 ਰਾਤ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਆਕਸੀਜਨ ਦਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਕਦੇ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ 24,000 ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਹ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਰੱਬ ਦੀ ਕਦਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਆਕਸੀਜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਤਾਂ ਛੁੱਟੇਗਾ ਖਹਿੜਾ ਜੇ ਉੱਥੇ 36,000 ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਦੇਣਗੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਵੀ, ਨਹੀਂ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਤੱਕ। ਰੱਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਸਵਾਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ? ਉਹ ਆਕਸੀਜਨ ਨਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਛੁੱਟਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ? ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨੂੰ 2.5 ਘੰਟੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਗ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹ ਤੋਂ ਡਬਲ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, 5 ਘੰਟੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ 2.5 ਘੰਟੇ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ, ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲਾਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਕਿੰਨਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਿਲਿਆ ਬੰਦਗੀ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤਰੀ ਰੋਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੌਂ ਕੇ ਲੰਘਦੀ ਹੈ ਸਭ ਦੀ। ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ, ਦਿਨ ਆਉਂਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾ ਪੀ ਕੇ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਇਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਰਿਹਾ, ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਪਾਠ ਬੰਦਗੀ ਕੋਈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਭਾਅ ਹੀ ਲੰਘ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਨਮ ਬੜੀ ਮੋਲਕ ਦਾਤ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਦੇਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰੀਰ ਹੈ ਨਾ ਸਬੱਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੇ ਐਵੇਂ ਗਵਾ ਨਾ ਲਈ। ਫਿਰ ਚੇਤਾ ਆਏਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਉਦੋਂ ਭਜਨ ਪਾਠ ਬੰਦਗੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਸਰੀਰ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੰਤ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾੜਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਲੀ ਗਾਫਲਾ। ਮਾਨਸ ਦੇਹੀ ਤਾਂ ਸਬੱਬਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਲੀ ਗਾਫਲਾ।
ਸਿਹਤ ਬੱਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਨਾ ਗਵਾਣੀ ਗਾਫਲਾ ਮਾਨਸ ਦੇਈ ਤਾਸ ਬੱਬਾ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬਿਨਾ ਗਵਾਣੀ ਗਾਫਲਾ ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਜਿਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੋਡੀ ਬਦਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾ, ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਤੁਲਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਹੀਰਿਆਂ ਲਾਲਾਂ ਮਾਇਆ ਪਿੱਛੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਵਾਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੇਕੀਮਤੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਆਪਾਂ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਬੀਰ ਏਕ ਚੰਪੋ ਦੇਖਿਓ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਬਣਜਨ ਹਾਰੈ ਬਾਹਰਾ ਕੋਡੀ ਬਦਲੈ ਜਾਏ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹੱਟ ਦੁਕਾਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਦਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੋਈ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਅਚੰਭੋ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕੋਈ ਚੰਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਐਸਾ। ਅਚੰਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਚਰਜ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਚੰਪੋ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਅਚੰਬਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੇਖੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕੀ ਦੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲਾਲ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਲਾਲ ਉਹ ਬੇਕੀਮਤੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫੜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਲ ਲੈ ਲਓ। ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਬਣਜਣ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਬਦਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਮਾਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਉਹ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜਦੇ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਫੜੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵੇਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੋਡੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹਦੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਖੜੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਲਾਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਡਾ ਬੇਕੀਮਤੀ ਲਾਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ। ਕਬੀਰ ਏਕ ਚੰਪੋ ਦੇਖਿਓ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ ਬਣਜਨ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਖਰੀਦਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਵੇਚਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 4 ਕੋਡੀਆਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਚੰਬੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਨਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਭਾਈ ਆ ਜਨਮ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਸੀਗਾ, ਲਾਲਾਂ ਵਰਗਾ ਹੀਰਿਆਂ ਵਰਗਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ, ਕੁਟੰਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਧਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸਲੀ ਵਸਤੂ ਸੀਗੀ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਲ ਕੇ ਆ ਲਾਲਾਂ ਵਰਗੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਡੀਆਂ ਦੇ ਪਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਿਆ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਜਨਮ ਬੜਾ ਅਮੋਲਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੀਵੋ ਪਾਹੁਲ ਖੰਡ ਧਾਰ ਹੋਏ ਜਨਮ ਸੁਹੇਲਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ। ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਤਾਂ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ ਵਾਕਈ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਠ ਕਰਾਏ ਆ ਕਈ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ, ਸਹਿਜ ਪਾਠ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਰ ਸਿੱਖਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ, ਇਕੱਲਾ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਸਰ ਜਾਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਭਾਈਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵਨੀ ਪ੍ਰੇਮ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੈਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਚਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੀਏ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਂਟਰੀ। ਜਦੋਂ ਦਾਖਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਤੇ ਫਿਲਾਸਫਰ ਅੱਗੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰੇ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ, ਨਿਤਨੇਮੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਨੇ ਧਰਮ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰ ਧਰਮ ਦੀ ਹੱਥੋਂ ਦੇ ਕੇ ਭਲਾ ਮਨਾਏ। ਦਸਾਂ ਨੋਆਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਵੰਡ ਛਕਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕਮਾਏਗਾ, ਢਾਲੇਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਮੰਨਿਆ ਮਨ ਕੀਤਾ ਭਾਉ, ਅੰਤਰਗਤ ਤੀਰਥ ਮਲ ਨਾਉ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਈਏ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲਾ ਹੋਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਨਮ ਬੜਾ ਮੋਲਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹਨੂੰ ਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣੀਏ, ਜਨਮ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇਹ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਤਨੀਆਂ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੀਆਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ, ਜਿਤਨੇ ਸਵਾਸ ਦੇ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਗਣ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਖਾਸ ਨੇ, ਵੱਡਨ ਘਟਨ ਤਿਲਸਾਰ। ਸੁਆਸਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਵਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਿਆਂ ਭੋਗਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਗਏ ਸਨ। ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਅੰਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਿਓ, ਕੇਸੋ ਗੋਪਾਲ ਪੰਡਤ ਸਦਿਓ, ਹਰ ਹਰ ਕਥਾ ਪੜ੍ਹੈ ਪੁਰਾਣ ਜੀਓ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦਿਆਂ ਮੰਨਦਿਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਕੀਰਤਨ, ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੁਆਓ ਇਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਇਹ ਜੀਵ ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਲਣਹਾਰ ਹੈ, ਭੁੱਲਣ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਭੁੱਲ ਗੁਰੂ ਕਰਤਾਰ। ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਿਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਪਾਸੋਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨਾ ਚਿਤਾਰਨੀਆਂ, ਆਪ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਪਿੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਸਾਕ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਣਾ ਮਨ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਕੋਈ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਆਓ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਅਰਦਾਸ। ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਸਾਹਿਬ ਸਰਵਣ ਕਰਕੇ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਦੇਗ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਤਿਆਰ ਹੈ ਭਾਈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਲੰਗਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਲਾ ਪਾਣਾ ਹੈ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਆਨੰਦ ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਤੁ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਪਿਆ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਤ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਰਾਗ ਰਤਨ ਪਰਵਾਰ ਭਰੀ ਸ਼ਬਦ ਗਾਵਣ ਆਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਹਰ ਨਾਲ ਰੋ ਤੂੰ ਮਨ ਮੇਰੇ, ਦੁੱਖ ਦਾ ਵਿਸਾਰਣਾ। ਸਭਨਾ ਗਲਾ ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ, ਸੋਖ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੇ। ਸਾਤੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ। ਸਦਾ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਤੇਰੀ, ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਵੇ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਕਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਤੇਰਾ ਸਾਚਾ।
ਕਰ ਛਾਂਗ ਸੁਖ ਮਨ ਆਏ ਵਸਿਆ, ਜਿਨ ਇੱਛਾ ਸਭ ਪੁਜਾਈਆਂ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਸੁਣੋ ਸ਼ਬਦ ਰੋ ਪਿਆਰੋ ਸਾਚਾ। ਅਰਥ ਭਾਗਾ ਸ਼ਬਦ ਵਾਜੇ, ਕਲਾ ਜਿਤ ਕਰਤਾਰੀਆਂ। ਤੁਰ ਕਰਮ ਪਾਇਆ ਤੁਧ ਜਿਨ ਕੋ, ਸੋ ਨਾਮ ਹਰਿ ਕੈ ਲਾਗੇ। ਅਨੰਦ ਸੁਨੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ, ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਤੇਰੇ, ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਤੇ, ਬਵੇ ਸਤ ਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰੇ। ਪਾਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ। ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ, ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਜਿਨੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ, ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ। ਬੋਲੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੂੰ ਠਾਕੁਰ ਤੁਮ ਪਹਿ ਅਰਦਾਸ, ਜਿਉ ਪਿੰਡ ਸਭ